ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಜಗತ್ನ್ಯಾಗ ನಡೆದಿರೋ ಸುದ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಕುಡ್ಕೋತ ಖಡಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಗಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿತು, ಒಂದ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಕಥೆ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೋದಿಜಿ ಯಾಕ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ಮೌನ ವಹಿಸಾರ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಮೋದಿಜಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೀದಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದ. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗೈತಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೈಲ್ನಾಗ ಅದಾರ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅದ. ಇದ್ರಾಗ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವುದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಂಸತ್ನ್ಯಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗೈತಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो. तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था. सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया. और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया. और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है. और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा. और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का ಪ್ರಯಾಸ किया जाएगा. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಪಾಪ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಯುವಕರು ಅವ್ರ ಮಾತುಗೀತ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಭಯಂಕರ, ನಮಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂಥ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳೆ ಮರಳಿ ಅದೇ ತೂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಳಜಿ
ಖುಷಿಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ದವಾಖಾನೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗನು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಮತ್ತೆ Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I'm no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful, and I'll be happy to break my fast. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುದು, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಉಪವಾಸ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡದಂಥವ್ರು ಈಗ ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಸೂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವ್ರ ಏನ್ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಒಂಥರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದ್ದಂಗಂತ, ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದಂತ. ಇಷ್ಟ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಈ ತರ ಇಷ್ಟ ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನೋಡ್ರಿ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವದಾಗೆ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಇವರು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾರೆ ಥರಾನೇ ಹೇಳುದ. ಪಾಪ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 2 ಆಪ್ಷನ್, ಹೆಂಗ ಉಪವಾಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋತ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದರ ಬದಲಿ ಮೋದಿಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೀಪ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಂದ್ರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಗ ಮುಂದುವರಿತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ? पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों
और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಿಸೈನ್ नहीं करते। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಹೌದು ಬಿಡ್ರಿ, ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ, ಹೈರಾಣಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಂದ ಸಮೋಸ, ಬರ್ಗರ್, ವಡಾಪಾವ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ರೂ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾ? ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ, ಯಾವುದೋ ದಾರಿ, ಏಕಾಂಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಅನ್ನುವಂಗಾಗೈತ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದಂಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ CM DK ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗೆ ಮನಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ, ಮನಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದಾವ, ಮನಾರ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರೆಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. KPSC ನೇಮಕಾತಿಯೊಳಗೆ ಎಂತೆಂತ ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರ ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗುದು ಬಹಳ ಹಳಿ ವಿಷಯ, ಬಹಳ ಕಾಮನ್, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೋತ ಬಂದದ. ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಕೇಳ್ರಿ. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗ 80 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾದ್ರ ಬಡ ಯುವಕರ ಕನಸು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಏನ್ BJP ಅವ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, KPSC ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಐತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇಂಥವೇ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ತರ್ತೀನಿ. ಚಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿರ್ಚಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.